بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ فرانس نے تازہ ترین اعلان کیا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے توہین آمیز خاکے شائع کرنے کا۔ دشمنان اسلام، دشمنان رسول، دشمنان مسلمین کوئی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، موقع کی تلاش میں رہتے ہیں۔ ہر 2 سال بعد، 3 سال بعد، 5 سال بعد وہ کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں جس سے عالم اسلام کے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں اور ہمارے جگر پر چھریاں چلتی ہیں، خنجر چلتے ہیں، لیکن وہ آزادی صحافت کا بہانہ کر کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں۔ بڑے دکھ کی بات ہے، مسلمان پرامن قوم ہے، امن پسند قوم ہے۔ دنیا اس بات کی شاہد ہے کہ کبھی بھی مسلمان نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی۔ اسلامی ممالک کے اندر ان کے گرجے موجود ہیں، گورودوارے موجود ہیں، چرچ موجود ہیں، مندر موجود ہیں، ان کے مذہب کے مطابق ان کی عبادت گاہیں موجود ہیں، حالانکہ اسلام کے نقطہ نظر سے تو وہ شرک کے اڈے ہیں۔ اس کے باوجود کبھی مسلمانوں کے کسی ایک شخص، ایک فرد نے بھی ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی، نہ ان کی ملت کو، نہ ان کے مذہب کو، نہ ان کی عبادت گاہوں کو۔ لیکن جب ان کو موقع ملتا ہے، نبی محتشم رسول مکرم امام الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آئے دن گستاخی اور بے ادبی کرنے کے اندر مصروف عمل نظر آتے ہیں، اور یہ ہمارے حکمرانوں کو سوچنا چاہیے، یہ اپنا مسلمان حکمران ہونے کے ناطے سے ان کو لگام دیں، ان کی زبانوں کو بند کریں، سفارتی سطح پر، عالمی سطح پر اور عالمی عدالتوں کے اندر اس مسئلے کو اجاگر کریں کہ جب کوئی مسلمان تمہارے معتقدات جو ہیں ان کو نقصان نہیں پہنچاتا، اس کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا، تو پھر ہمارے نبی کے بارے میں، ہمارے دین کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں، اہل بیت اطہار کے بارے میں تم گستاخیاں کیوں کرتے ہو؟ اور پھر پورے دنیا کے اندر اور پوری کائنات کے اندر تم یہ آگ کے شعلے بھڑکانا چاہتے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقام پر، حضور کی ناموس پر، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت اور آبرو پر کبھی بھی کمپرومائز نہیں ہوا، نہ مسلمان اس پر کرنا چاہتے ہیں۔ مسلمان اپنی گردن کٹا دیتا ہے، بچوں کو شہید کروا دیتا ہے، اپنے گھر بار کاروبار کی قربانی دے دیتا ہے، لیکن اپنے نبی کے مقام پر، عزت پر، آبرو پر، ناموس پر حرف نہیں آنے دیتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ واضح تعلیم ہے کہ من سب نبیا فاقتلوہ ومن سب اصحابی فاجلدوہ۔ جو انبیاء میں سے کسی نبی کی توہین کرتا ہے وہ واجب القتل ہے، اسے قتل کر دو۔ جو میرے صحابہ میں سے کسی صحابی کی توہین کرتا ہے اس کو کوڑے مراؤ اور اس کو قید و بند کے اندر رکھو، جیل بھجوا دیا جائے اور اس کو سخت سے سخت سزا دلائی جائے، تاکہ کوئی شخص آئندہ یہ جرت اور ہمت نہ کرے کہ وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جیسی مقدس ہستیوں میں سے کسی نبی کی توہین کرے، یا صحابہ کرام کی جماعت میں سے کسی صحابی پر طعن و تشنیع کرے، یا پھر اہل بیت اطہار میں سے کسی کی شان کے اندر تنقیص کرے یا توہین کرے۔ ایسا قانون ہونا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی عاشق رسول شاتم رسول کو ٹھکانے لگا دیتا ہے تو ہماری عدالتوں کے اندر گستاخ رسول کو تحفظ دینے کے لیے اور پھر اس کو قتل کرنے والے کو سزائیں دینے کے لیے تو عدالتیں موجود ہیں، اور پھانسیوں کے پھندوں پر ان کو جھلا دیا جاتا ہے، لٹکا دیا جاتا ہے۔ لیکن کیا ایسے اسلامی ممالک کے اندر
शातिम रसूल, गुस्ताख रसूल, जिसने अल्लाह के रसूल की तौहीन की हो, सहाबा की तौहीन की हो, अहले बैत अतहार की तौहीन की हो, ऐसे मुजरिम को भी हमारे मुल्क के अंदर कोई अदालत है जो सज़ा दे? गिरफ्तार करे, फांसी के झूले पर लटका दे और झुला दे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने वाले के लिए हमारे मुल्क के अंदर कोई कानून नहीं, बल्कि उसे तहफ़्फ़ुज़ फराम किया जाता है। लेकिन जो अपने इश्क और अपने ईमान का सबूत देते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी का हक़ अदा करते हुए उस जहन्नमी को वासिल जहन्नम कर देता है, उल्टा हमारी हुकूमतें पकड़ती हैं और इसको सज़ाएँ देती हैं, जिसकी वजह से गुस्ताखान रसूल और शातिम रसूल और रसूलुल्लाह की तौहीन करने वाले लोगों के मज़ीद हौसले बुलंद होते हैं। चाहिए ये कि इस दरवाज़े को बंद किया जाए, जो गुस्ताखी और बेअदबी का दरवाज़ा है। ये बंद तभी होगा कि गुस्ताखी करने वाले को सज़ा दी जाए, ऐसा कानून बनाया जाए, वज़ा किया जाए कि कोई भी अगर नबी की शान में गुस्ताखी और बेअदबी करे, इस्लाम की तौहीन करे, कुरान की तौहीन करे और मुक़द्दस हस्तियों की तौहीन करे, सहाबा, औलिया, अहले बैत अतहार, तो उस मुजरिम को हम ये सज़ा देंगे। जब ऐसा कानून बन जाएगा और किसी मुजरिम को सज़ा दे दी जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए गुस्ताखी रसूल का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। लेकिन हमारे लोग करते क्या हैं? उनको सपोर्ट करते हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ देते हैं और उनके लिए हमारी अदालतों के अंदर कोई कानून मौजूद नहीं होता। हाँ, गुस्ताखी रसूल को कत्ल करने वाले को सज़ाएँ दी जाती हैं, मौत की घाट में उतार दिया जाता है। नतीजतन दुश्मनान इस्लाम और दुश्मनान रसूल के हौसले बुलंद होते हैं और उनकी हौसलों की बुलंदी के अंदर किरदार हमारे ये हुक्मरान करते हैं, आलमी सत्ता के हुक्मरान। इनको चाहिए नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ वफ़ा निभाएं, कलमा पढ़ने का हक़ अदा करें। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले को गाज़ी इल्म-दीन ने कत्ल किया था, तो बानी पाकिस्तान क़ैद आज़म मोहम्मद अली जनाह ने गुस्ताखी करने वाले का साथ नहीं दिया था, बल्कि गुस्ताखी रसूल को जिसने ठिकाने लगाया, गाज़ी इल्म-दीन, उसका मुकदमा मोहम्मद अली जनाह ने लड़ा, उनकी तरफ से वकालत की और उनको रिहा करने की कोशिशें की। बानी पाकिस्तान का किरदार ये रहा कि गुस्ताखी रसूल को सपोर्ट नहीं करेंगे, बल्कि गुस्ताखी रसूल को सपोर्ट कत्ल करने वाला और उसको किनारे करने लगाने वाला और उसको जहन्नम रसीद करने वाला शख्स जो है, हम उसका साथ देंगे। उम्मीद है कि हमारी इस गुफ्तगू पर आला तबका से ताल्लुक़ रखने वाले अशराफिया जो तबका है वो गौर करेंगे और इस बात पर ध्यान देंगे कि हमने ऐसा कानून बनाना है कि गुस्ताखी करने वाला शख्स जो है 1000 मरतबा रसूलुल्लाह की नामूस पर उंगली उठाने से पहले, हुजूर के ख़िलाफ़ ज़बान इस्तेमाल करने से पहले 1000 मरतबा सोचे कि अगर मैंने गुस्ताखी की तो मुझे ये सज़ा मिलेगी। लेकिन गुस्ताख के लिए हम कोई कानून नहीं बनाते, उसे कोई सज़ा जब नहीं देते तो गुस्ताखी का दरवाज़ा मज़ीद खुलता चला जाता है और जिसने गुस्ताख को कत्ल किया होता है, हम दुनिया के सामने उसको फांसी के फंदे पर लटका देते हैं, तो फिर अहले इस्लाम का उल्टा तमस्खुर उड़ता है। लिहाजा मेरी गुजारिश है हुक्मरान तबके से कि मसले की नज़ाकत को समझें। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तौहीन मुसलमान का कोई फ़र्द भी, पीर हो या जवान, मर्द हो या जन, बच्चा हो या बूढ़ा, कोई भी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी और बेअदबी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। मुसलमानों के बच्चे बच्चे की ज़बान पर यह बात जारी है। मुसलमान माएँ जब अपने बच्चों को जन्म देती हैं तो सबसे पहले मोहब्बत रसूल की घुट्टी पिलाती हैं उनको और उनका ये जहन बनाती हैं, उनकी ये तरबियत करती हैं कि अपनी हस्ती पे जारा कुछ नहीं, बेटो ये सब उन्हीं का है, हमारा कुछ नहीं, बेच दो खुद को नबी के नाम पर, ऐसे सौदे में खसारा कुछ नहीं। कौम मुस्लिम का एक एक फर्द, एक एक जवान सीसा पिलाई हुई दीवार और चट्टान बनकर अपने नबी के मकाम का भी तहफ़्फ़ुज़ करेगा,
اپنے نبی کی ناموس کا بھی تحفظ کرے گا، مقام صحابہ اور آبروئے اہل بیت پر پہرا دے گا، اس لیے کہ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔